परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। उन्नति के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए और आगे उन्नति हमारी कैसे हो, इसके लिए मैं कुछ बेहद की बातें बताना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है बेटा कि हमारी निसंकल्प अवस्था कैसे बनेगी। इसके लिए हमें बेहद की आत्मा की अंदर पावर चाहिए। जब पावर आती है तो आत्मा निसंकल्प हो जाती है, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो निसंकल्प होने से आत्मा में बेहद की शांति आ जाती है। फिर वो आत्मा की पहचान कैसे होगी कि हमें बेहद की शांति आई है। उस आत्मा को कह दे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, वो आत्मा हर परिस्थिति में शांत रहेगी। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के अंदर शक्ति, पावर, बेहद के दादाजी की पावर आई है। और उनके संकल्पों में भी जो संकल्प डालेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा एक्शन आएगा और उस एक्शन का रिएक्शन भी उसी आत्मा पे लौट के फिर आएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेहद पावर आई है, इसकी पहचान कैसे होगी। उस आत्मा को शांति आ जाएगी, वो अंदर से आत्मा एकदम शांत होगी, उसके पास आने से शांति मिलेगी। और वो आत्मा परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा होती है जब हमें कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमें दो बात कोई कह दे तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। तो ये हुई हमारी पहचान कि उस समय पे हमारे अंदर कितना धीरज है, कितनी शांति है। और आत्मा कौन या हद की बातों में है या बेहद की स्टेज पर है। तो ये हुई आत्मा की खुद की पहचान। इसलिए वाणियों में भी बोला हुआ है कि अपने खुद अपना जज बनो। तो अपने को खुद जज करने का समय है कि हमने क्या पाया है। अगर हमने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम फेल हैं। अगर हमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो हमें खुद को भी पता चल जाएगा कि भाई हमारे अंदर शांति है। तो ये हमारी पहली स्टेज है। हमें बेहद की शांति कैसे आएगी? तो जैसे बापू जी ने बताया, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला करते करते 100 कला, 200 कला, ऐसे कलाएं जो है उसमें है क्या? उस कला के अंदर जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप बच्चों को बता रही हूँ, जो मैंने अनुभूति की है। कला का मतलब है वो वायुमंडल के अंदर जो पावर है, वो कितनी पावर, 1000 कला की है, लाख कला की है, बेहद की है, बेहद की है, कहाँ तक है। तो उस वायुमंडल के अंदर जो शांति पड़ी है, हर जगह बेहद में जो पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, खींचने वाली पावर है, हमारी आत्मा को खींचने वाली शक्ति है। तो कर्मातीत अवस्था की ओर हम कैसे जाएंगे? कर्मातीत अवस्था माना निसंकल्प स्टेज। तो जब तक हमारी निसंकल्प स्टेज नहीं बनती, हम उन्नति पर नहीं जा सकते, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें उन्नति के लिए जो बेहद के दादाजी का खुले भंडार है, पावर के भंडार है, लाइट हाउस, पावर हाउस हमारे सामने है, वो जो वहां का वायुमंडल है, जितना हल्का वायुमंडल होगा उतना ज्यादा पावर होगी उस कला, 2 कला, 3 कला करते जाओ 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियां गिनते जाओ। तो हर जगह में, जिसको डायमेंशन भी कहते हैं, हर जगह पे वो पावर अलग अलग है। तो हमें तो चाहिए फुल पावर, बेहद की पावर, बेहद की शक्ति, परम शक्तियां चाहिए हमारी आत्मा के अंदर। वो शक्ति जब आएगी तो सच में आप आनंद स्वरूप में रहोगे, निसंकल्प अवस्था में रहोगे, नष्ट मोह की स्टेज खुद ही बन जाएगी, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देह के संबंधों से तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही तुम्हारे से दूर हो जाएंगे अपने आप ही। तुम्हारी स्टेज ऐसी बन जाएगी कि खुद ही तुम्हारा कनेक्शन जो है वो दूर होता जाएगा। तो बेहद की जो हमारे अंदर पावर आई है, शक्ति आई है, तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है बैठे बैठे भी हम निसंकल्प अवस्था में रहेंगे,
निसंकल्प अवस्था जो है और आत्मस्वरूप की अनुभूति हमने खुद ही हो जाएगी। तो बहुत बड़ी पावर आ जाएगी दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से। और उसकी कनेक्शन तो जोड़ा सबने, बेहद के बच्चों ने कहा मुझे किसी के अंदर की बात तो मैं नहीं जान सकती, किसकी स्टेज कितनी ऊपर है, किसकी स्टेज क्या है, कौन निसंकल्प है, कौन संकल्प चलते हैं या नहीं चलते, या हद में बातें सोचते हैं या नहीं सोचते, ये तो मैं नहीं जान सकती ना। मैं तो समझाना चाहती हूँ कि जो मैं अनुभूति करती हूँ, निसंकल्प अवस्था बनने से ही हम कर्मातीत अवस्था की ओर जाएंगे, हमारे कर्म भोग चुकते हो जाएंगे। तो हमारे जो कर्म भोग है वो सारे इसी शक्ति के अंदर, परम शक्तियां बेहद के बापू जी की जो है उसके अंदर वो भस्म हो जाएगी, मतलब वो समाप्त हो जाएगी, डिल्यूट हो जाएगी। अब आगे जो मेरे को समझ में आएगा वो मैं बेहद के बच्चों को बताऊंगी। उसको रियलाइज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। हर जगह पे जितना जितना ऊपर जाओगे, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो हर जगह का वायुमंडल जो है वो मजबूत होता जाएगा, वो पावरफुल ज्यादा होता जाएगा। तो हमें चाहिए बेहद की शक्ति, हमें तोड़ तक जाना है। बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के जो पावर लेंगे और उस वातावरण में हमारी बुद्धि चली जाए अगर, तो हम ऑटोमेटिकली हमें आदत पड़ जाएगी और निसंकल्प अवस्था की आदत पड़ जाएगी। और हमारे सामने भी जो आएगी आत्मा वो भी निसंकल्प हो जाएगी। वो भी संकल्प चलाने आए, वो सोचेगा मेरे को कुछ पूछना है, तो वो क्या पूछने वाला है वो भी आपको देख के भूल जाएगा, तो वो भी निसंकल्प हो जाएगा। तो इसी तरह से सबको पावर मिलती जाएगी और सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो ये मेरे दिमाग में आज बात आई थी, तो मैंने कहा बच्चों को बताती हूँ जो मैंने सोचा समझा और जो अनुभव के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। ये स्टेज है, देखते हुए देखोगे नहीं, बोलते हुए बोलोगे नहीं, सुनते हुए सुनोगे नहीं, सोचते हुए सोचोगे नहीं, ऐसी स्टेज बन जाएगी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి నిస్సంకల్ప స్థితిగా ఉంటే ఆత్మలో బేహద్ శాంతి అనేది వస్తుంది. కోపం వచ్చినా లోపల స్థితి మాత్రం శాంత స్వరూపంగా ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల శక్తి, పవరు బేహద్ దాదాజీ నుండి రావటంతో సంకల్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శాంతిస్తాయి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఈరోజు నేను బేహద్ పిల్లలకి కొంచెం చెప్పదలుచుకున్నాను. అది ఆత్మ ఉన్నతి కొరకు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అవుట కొరకు. మీ యొక్క స్థితి చాలా ఉన్నతంగా ఎలా అవుతుంది అనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. దీనికోసం నేను కొన్ని బేహద్ విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. బేటా, మనము నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఎలా ఉంటాము? దీని కొరకు బేహద్కే బేహద్ ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది కావాలి. నిస్సంకల్ప స్టేజ్ చేరుకోవటానికి బేహద్కే బేహద్ పవర్ కావాలి. ఎప్పుడైతే ఆ పవర్ వస్తుందో ఆత్మ నిస్సంకల్పం అవుతుంది. ఆత్మలో అయస్కాంతం యొక్క శక్తి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. నిస్సంకల్పంగా అవ్వటంతో ఆత్మలో బేహద్ శాంతి వస్తుంది. ఆత్మ లోపల పవర్ని ఎలా గుర్తిస్తాము అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి పవర్ వచ్చేస్తుందో ఆత్మశాంతి అయిపోతుంది. ఆత్మ శాంత స్వరూపంగా ఉన్నప్పుడు ఇక కోపం అనేది రానే రాదు. ఆత్మ ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా శాంతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మీ ఆత్మలో శక్తి, పవరు వచ్చింది అని, బేహద్ దాదాజీ యొక్క పవరు వచ్చింది అని. అప్పుడే సంకల్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా శాంతిస్తాయి. ఆ సమయంలో మీరే సంకల్పం చేస్తారో అది మీకు చాలా యాక్షన్కి రియాక్షన్గా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ యాక్షన్కు రియాక్షను ఆత్మకు మళ్ళా తిరిగి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అదే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. బేహద్ పవర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అంటే,
బేహద్ పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు శాంతి స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు. లోపల ఆత్మ ఏకదం శాంతిగానే ఉండిపోతూ ఉంటుంది. వారి దగ్గరకు వచ్చిన వారికి కూడా శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎలా దీన్ని పరీక్షించాలి అంటే, ఎప్పుడైతే మనము ఎవరితోటన్నా మాట్లాడుతూ ఉన్నామనుకోండి, ఎవరు ఏమన్నా కూడా మనకు కోపం అనేది రానే రాదు. మనకు రెండు విషయాలు వాళ్ళకు చెప్పాలని ఉన్నది. ఏంటి, తొందరగా కోపం వచ్చింది అంటే వాళ్ళ లోపల పవర్ లేదు అని. దానికి గుర్తు అదే. ఆ సమయంలో మనం కొద్దిగా ఓర్పు వహించాలి. అప్పుడే శాంతి అనేది వస్తుంది. ఆత్మ హద్దులో విషయాలు ఉన్నట్లయితే ఫీలింగ్లోకి వస్తూ ఉంటారు. బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆత్మ తను తానే స్వయంగా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. వాణిలో కూడా చెప్పారు, స్వయం మీకు మీరే జడ్జిగా కండి అని. తమను స్వయం జడ్జిమెంట్ చేసుకునేటువంటి సమయం ఇదే. నేను ఏమి పొందాలి, ఏం పొందాను, మరి నా యొక్క కోపము కంట్రోల్గా రాలేదా అంటే దీని అర్థము మనం ఫెయిల్ అయిపోయాము అని. ఒకవేళ మన కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నామనుకోండి, స్వయం కూడా మనకే తెలిసిపోతుంది మనము శాంతిగా లేము అని. ఇది మన ఫస్ట్ స్టేజ్. మనం బేహద్దు శాంతి మనలోకి ఎలా వస్తుంది? ఎలా బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు, 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ, 4వ కళ, ఇలా 100 కళలు, 200 కళలు, ఇలా ఆత్మలు మరి ఆ స్టేజ్లో చేరుకుంటూ ఉంటారు. దాని లోపల తప్పకుండా పవర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మన లోపలికి వస్తుంది. మనకు అనుభవం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. నేను పిల్లలకి ఇదే చెప్తూ ఉన్నాను. నేను ఏదైతే అనుభూతి పొందానో ఆ యొక్క పవర్ని నేను అర్థం చేసుకొని చెప్తూ ఉన్నాను. ఎంత పవరు అంటే 1000 కళల పవర్ అయినా సరే, 1,00,000 కళల పవర్ అయినా సరే, బేహద్దు పవర్ అయినా సరే, బేహద్దుకే బేహద్దు పవర్ అయినా సరే, ఎంతవరకు ఆ వాయుమండలం లోపల ఎంత శాంతి ఉంటుందో అంత శాంతి నాకు లభించిందా, ఇది చూసుకోండి. అప్పుడే మన యొక్క స్టేజీ అనేది పెరిగినట్టు, మనము శాంత స్వరూపులుగా అయినట్టు. అక్కడ ప్రతి చోట బేహద్దుకే బేహద్దులో ఏ పవర్ అయితే ఉందో, ఎనర్జీ ఉందో, అది అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, లాగేటువంటి శక్తి మన ఆత్మ లోపల లాగబడుతూ ఉంటుంది. అది లాగేటువంటి అయస్కాంతం అంటే ఆకర్షించే శక్తి. ఇకపోతే కర్మాతీత స్టేజ్. కర్మాతీత స్టేజ్ వైపుకు మనము ఎలా వెళ్తూ ఉంటాము అంటే, కర్మాతీత స్థితి అనగా నిస్సంకల్ప స్టేజ్. ఎంతవరకు అయితే మనం నిస్సంకల్ప స్టేజ్లోకి తయారు కామో అంతవరకు మన ఉన్నతి అనేది కానే కాదు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా కానే కాదు. మనము ఉన్నతి కొరకు బేహద్ దాదాజీ ఓపెన్ చేసినటువంటి బండార, జ్ఞాన బండార, గుణాల బండార, శక్తుల యొక్క ఖజానా, జ్ఞాన ఖజానా, ప్రేమ ఖజానా, ఇవన్నీ ఉండనే ఉన్నాయి. లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ మన ఎదురుగానే ఉంది. మనము అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాయుమండలంలో ఉన్న పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటే హల్కా వాయుమండలంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ 1వ కళ పవరు, 2వ కళ పవరు నింపుకుంటూ 1వ వంశావళి, 2వ వంశావళి, ఇలా వంశావళిని లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్ళినా ఒక ప్రదేశం, ఒక స్థానం నుండి ఎన్ని డైమెన్షన్లు అని చెప్తూ ఉంటారో అన్ని ప్రదేశాల్లో పవర్ మనం వేరువేరుగా ఫీలింగ్ పొందుతూ ఉంటాం. మనకు కావాల్సింది ఫుల్ పవర్, బేహద్దుకే బేహద్దు పవర్, బేహద్దుకే బేహద్దు శక్తి, పరం శక్తి,
ఇది కావాలి మన ఆత్మ లోపల. ఆ శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి బాపు యొక్క కనెక్షను మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు ఆనంద స్వరూపంలో ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. నష్టమోహ స్టేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా తయారైపోతుంది. మీరు తయారు అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు దేహము, దేహ సంబంధాలు తోటి ఏదైతే మీ కనెక్షన్ ఉన్నదో అది స్వయం మీ నుండి దూరం అయిపోతాయి. మీ అంతటి మీరే ఆ స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంటారు. స్వయం మీ యొక్క కనెక్షన్లో ఏదైతే ఉందో అది దూరం అయిపోతూ ఉంటుంది. బేహద్కే బేహద్ పవర్ మన లోపలికి రావటంతో శక్తి వస్తుంది. దాని గుర్తేంటి అంటే మనం కూర్చొని నిస్సంకల్పంగా స్టేజ్లోకి ఉండిపోతాం. నిస్సంకల్ప స్థితి ఏదైతే ఉందో ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అది స్వయం పొందుతాము. ఇది చాలా గొప్ప పవర్. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో దాని నుండి కనెక్షను తప్పకుండా బేహద్దు పిల్లలకి వస్తూనే ఉంటుంది. ఇదే నేను చెప్పేది. నాకైతే తెలియదు, ఆటోమేటిక్గా నా నోట్ నుండి బాపూజీ చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి పవరో అది, ఎంత పైకి వెళ్ళానో నాకు తెలియదు. కానీ ఆ స్టేజి నాకు అనుభూతి అవుతుంది. నేను నిస్సంకల్పంగా అయిపోతాను. ఎవరు నడుస్తున్నారో, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ఏం జరుగుతుందో అనే హద్దులో మాటలు నాకు ఇక ఏది పట్టదు. ఏమీ ఆలోచించను. నేనేమీ తెలుసుకోలేను, ఇంకా ఏమీ చూడను. అలా వచ్చి స్టేజ్ కూర్చొని మాట్లాడుతూనే వచ్చేస్తూ ఉంది. అంటే నేను అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాను, నేను నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాను అని. ఈ అనుభూతి నేను పొందుతూ ఉన్నాను, అదే మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేసుకోవడానికి మనం కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్ళాలి. మనము కర్మ భోగాన్ని సమాప్తం చేసుకోవాలి. మనం ఏదైతే కర్మ భోగం ఉన్నదో అది శక్తి లోపల, పరమశక్తులు లోపల బేహద్ బాపూజీ యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మీ లోపల పూర్తిగా భస్మం అనేది చేసుకోండి. ఏదైతే వికర్మలు ఉన్నాయో, పాపకర్మలు ఉన్నాయో వాటిని బాపూజీ యొక్క శక్తులతోటే భస్మం అయిపోతాయి, సమాప్తం అయిపోతాయి, డైల్యూట్ అయిపోతాయి. ఇక ముందు మీకు అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బేహద్ పిల్లలకి నేను చెప్తూ ఉన్నాను అదే, దీన్ని రియలైజ్ చేసుకోండి. చేసుకున్నదే నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రతి చోట కూడా పవర్ ఉంది. ఫస్ట్ వంశావళి, రెండవ వంశావళి, మూడవ వంశావళి, ఇలా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంది. ప్రతి చోట వాయుమండలం ఉన్నది. అది చాలా దృఢంగా మనల్ని చేస్తూ ఉంటుంది, పవర్ఫుల్గా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. మనకు ఏదైతే కావాలో బేహద్ శక్తి మనకు లభిస్తుంది. బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మనం పవర్ తీసుకుంటే వాతావరణంలో అది వ్యాపించి బుద్ధిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకు అలవాటు కూడా అయిపోతుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది. మన ఎదురుగా ఎవరొచ్చినా కూడా ఏ ఆత్మ అయినా సరే ఆత్మ కూడా నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. సంకల్పం వాళ్ళు నడిపించలేరు. ఏదో చెప్పాలని వస్తారు, అది కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతారు. నేనేదో అడగాలని వచ్చాను, మర్చిపోయాను అంటారు. అంటే మిమ్మల్ని చూడటంతో వాళ్ళు మర్చిపోతారు. ఇది మురళిలో కూడా పాయింట్ ఉంది. బాపు దగ్గరికి వస్తారు ఏదో అడగాలని, బాపు దగ్గరికి రావటంతో నిస్సంకల్పం అయిపోతారు. ఈ విధంగా మీకు కూడా పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అందరూ ఒకరితోటి జోడించబడి ఉండండి. కనెక్షన్ బాపుతోటి ఉండాలి. అప్పుడు బుద్ధిలో
బాపు పవర్ అనేది వస్తుంది. ఈరోజు నా మనసులోకి ఈ మాట వచ్చింది, నేను పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే నేను ఆలోచించానో అది నా యొక్క అనుభవము మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు మా. ఈ స్టేజ్ని చూస్తూ ఉండండి, అనుభవం పొందండి. చూస్తూ కూడా చూడనటువంటి స్టేజీ, మాట్లాడుతూ కూడా మాట్లాడినటువంటి స్టేజీ, వింటూ కూడా విన్నటువంటి స్టేజీ, ఆలోచిస్తూ కూడా ఏం ఆలోచించకుండా నిస్సంకల్పంగా అయ్యే స్టేజీ, ఇలా తయారైపోతుంది అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము మాది రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ జ్ఞానము మీకు అందుతూ ఉంటుంది. దీనితోటి మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు, స్టేజ్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.